So we shall continue the discussion which we initiated yesterday. That is very much required because normally in coordinate geometry we some less stress, even if you go through 11-12 syllabus, some less stress is there on equation of planes and somehow we are unable to visualize a plane just like what means when we were at high school stage. That way we are somewhat more alert, and y equal to mx plus c, the conviction with which we are very much connected to the line, like that we are less connected with the equation of a plane. I hope you are getting me. की y equal to mx plus जेव्हा आपण 2D प्लेन मध्ये असतो की z म्हणजे शाळेमध्ये z कोऑर्डिनेट शिकतच नसतो आपण, x आणि y असतात इक्वेशन म्हणजे कोऑर्डिनेट जॉमेट्री म्हटलं की x आणि y, त्यामुळे y equal to mx plus c म्हणजे अशी लाईन जी आपल्या डोळ्यासमोर येते. मीन्स आर यू गेटिंग मी? y equal to mx plus c creates an impression in front of your visualization plane. म्हणजे जरी ती काढली नाही तरी तुमच्या it appears itself in your mental plane. Like that, just like y equal to mx plus c creates a very clear impression before you, like that the means y equal to mx plus c makes it very clear. Then when you study deeper, then x plus y equal to 0, x equal to y, any kinds of other expressions also create an impression. But like that, x means yesterday we have taken an example, x plus y plus z equal to 0. Still you will find that the clear impression of that plane is not before you. Are you getting me? x plus y plus z equal to 0 हे म्हणजे काय डोळ्यासमोर उभारतो तुमच्या? कसं प्लेन असेल ते? लक्षात आलं का? अजूनही म्हणजे काल सांगून सुद्धा x plus y plus z equal to 0 हे कसं प्लेन असेल? स्पेस प्लेन असणारच ना. That doesn't add any information. Parallel to one of the axis. What you said is in. आता let us now debate. आता सांगितलं. आता हे सांगितल्यानंतर ते चूक आहे पूर्णपणे. हे मी इन्स्टंटली सांगू शकतो. का बरं? He said something. X plus y plus z equal to 0. He said. We are in course of debate, and he said that it is a plane parallel to one of the axis. असं तो म्हणाला. मी ते खोळात जात नाही आणि हे चूक आहे म्हणतो मी. का? मी कशा लक्षात आहे? I hope that I can repeat that the classroom discussion should be able to generate some kind of curiosity amongst you. Otherwise, the contents are available in the book as well as the recorded sessions which are standard available to you. So we use this time for enriching ourselves. तर मी इन्स्टंटली काय म्हणलं ते चूक आहे म्हणून? प्लेन इक्वल एक्स प्लस वाय प्लस इक्वल टू 0. ही क्लेम्ड that it is a plane parallel to one of the axis. म्हणला तू काय ॲक्सिस. असं असू शकत नाही. म्हणजे त्यानं जे सांगितलं त्याच्या मी खोलात गेलो नाही, पण तू ते इन्स्टंटली आय रूल्ड इट आउट बाय what test I have applied. त्याला म्हणतो आपण इनकन्सिस्टन्सी टेस्ट, impossibility test. This is symmetry. X plus y plus z equal to 0. All coordinates are having same weightage, same justice, same importance. So in that case, the answer can't be. It can't be a plane. म्हणजे तिन्ही x, y, z या इक्वेशन सिमेट्री असल्यामुळं यांना जे उत्तर दिलं की एका कुठल्या तरी ऍक्सिसला पॅरलल असं असू शकत नाही. जर असेल तर ते काय असायला पाहिजे? तिन्ही ऍक्सिसला पॅरलल असायला पाहिजे. तिन्ही ऍक्सिसला पॅरलल प्लेन असू शकत नाही. सो द आन्सर इज रॉंग. आता कसं आता अजून माहित नाही. आता काही वर्ष आता आपली जी इव्हॅल्युएशन सिस्टीम आहे, आता परीक्षा असाव्यात का नसाव्यात, परीक्षा नसाव्यात असं म्हणणारी धारणा आहे. म्हणजे काय?
तर आता फॉर एक्झाम्पल हे जे असतं, आपण एक उदाहरण घेऊया की तालीम आहे पूर्वी. तालिमीमध्ये जे स्टुडंट्स म्हणून किंवा त्या एनिबडी इट कॅन यू कॅन रिस्ट्रिक्ट टू आयदर यंग एनिबडी जे तालमी देतात व्यायाम करण्याकरता की त्यांना बॉडी बिल्डिंग करायचं आहे, त्याची टेस्ट घ्यायला लागत नाही. काय घ्यायला लागत नाही? कारण समोर तो दिसतोच ना. लक्षात आलं का? म्हणजे तालिमीमध्ये काही स्पर्धा घ्यायची आवश्यकता नाही, कारण त्याचं जे टार्गेट आहे, गोल सेट केलेला आहे, तो नियमित तालमीत येतो आणि त्याची बॉडी व्यवस्थित झालेली आहे, ते इन्स्टंटली दिसतं. तसं आता प्रॉब्लेम आपल्या इथं काय येतो, एवढं मी शिकवतोय, मग आता मुलं येत नाहीत, मग आपण क्विज घेतो, मग काही मुलं येतात, मग मिड सेम एंड सेम. आता मुद्दा काय आहे, हा प्रश्न विचारा तुम्हाला मी, x + y + z = 0 हे प्लेन माझ्या दृष्टीपथात आलं की काम संपलंय. लक्षात आलं का? म्हणजे लर्निंग म्हणजे काय, तर x + y + z. आता शाळेमध्ये y = mx + c एकदम सोपं सगळ्यांना आलं, त्यात काय फार मोठा विषय नाही. त्याच्यापेक्षा थोडासा क्लिष्टता वाढवलेली आहे. तर x + y + z = 0 हे प्लेन व्हिज्युअलाइज करणे ही ॲबिलिटी आहे तुमची, आणि ते तुम्हाला व्हिज्युअलाइज करता आलं की आपला पर्पज संपला, म्हणजे उद्दिष्ट साध्य झालं. प्रॉब्लेम काय आहे, तालमी सगळी तर चालत नाही. का चालत नाही? की तालमीमध्ये रेग्युलर तो येतो, त्याचं शरीर संपदा कमावलेली आहे, ती समोर दिसते. पण आता तुम्हाला x + y + z = 0 हे प्लेन व्हिज्युअलाइज झालंय का नाही हे मला कसं कळेल? लक्षात आलं का? म्हणजे इट इज जस्ट इम्पॉसिबल. मग म्हणजे टीचिंग लर्निंग का अवघड आहे, म्हणजे जर का आपण गहन विचार केला, बाकी आता पुस्तक आहे त्याच्यात ते महत्वाचं नाही, गहन विचार केल्यानंतर मला जे व्हिज्युअलाइज झालेलं आहे x + y + z = 0 तेच व्हिज्युअलायझेशन तुमच्यामध्ये उत्पन्न करणे, म्हणजे ही इतकी कठीण कला आहे. आपण जर त्याचं उदाहरण घेतलं तर एक पूर्ण, आपण तिथं उदाहरण देतो कारण का त्याच्या थीम करता, अदरवाईज त्याचं काही डेलिब्रेटली आपण कुठलं देत नाही. तर जन्मांध व्यक्तींचं जे विश्व आहे, त्या जन्मांध व्यक्तींच्या विश्वामध्ये जन्मांध असलेल्या शिक्षकांना जन्मांध असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या मध्ये सौंदर्यदृष्टी एनरिच करणं हे किती अवघड आहे. जन्मांध शिक्षकांना जन्मांध विद्यार्थ्यांच्या मध्ये सौंदर्यदृष्टी एनरिच करायची, संवर्धन करायचं, अवघड टास्क आहे. कारण काय, ते दिसत नाही ना काहीच. तसं आता इथं परिस्थिती आहे. मला जे काही ते x + y + z = 0 हे प्लेन जे मी बघतो, ते जे प्लेन मी आता पूर्वी खर्च खूप अवघड होता, ह्याच्यामुळं आता ऍक्च्युली त्याचे विविध पैलू आहेत. आजचे जे ॲडव्हान्स्ड टेक्नॉलॉजीमुळं 2D आता व्हर्च्युअल रियालिटी हे जे उपलब्ध झालेलं आहे, त्यामुळे सोपं झालं एका अंशी. पण त्याच जसं आता म्हणतो की कॅल्क्युलेटर म्हणून बरोबर चुका भाग वेगळा, पण कॅल्क्युलेटर अवेलेबल असल्यामुळे माझ्या स्वतःच्या गणनक्षमता माहिती झालेली आहे. तसं हे सगळं आल्यामुळं व्हिज्युअलायझेशन कदाचित इम्पॅक्ट होईल. पण हे नव्हतं तो, आता हे स्क्रीन तरी आहे, पूर्वी असा बोर्ड होता. तर 3 डायमेन्शन हे सोपं नाही समोर उभं करायला. तर तसं म्हणजे x + y + z = 0 म्हणजे माझ्या बघा किती, म्हणजे जसं मी जे सांगितलं जन्मांध दृष्टिकोनाचाच हा वेगळा एक वेगळ्या डायमेन्शन मधला उदाहरण आहे. तर x + y + z = 0 हे इक्वेशन बघितल्यावर माझ्या डोळ्यासमोर जे एक प्लेन निर्माण होतं, ते प्लेन तुमच्या डोळ्यासमोर उभं करणे, आणि तुमच्या डोळ्यासमोर आता ते उभं झालंय का नाही याची कन्फर्मेटिव्ह टेस्ट मला घेता येत नाही. म्हणून मग आपल्याला काही क्विज, डिस्क्रिप्शन अशा वेगवेगळ्या प्रकारे करायला लागतं. तर आता आलं का प्लेन कसं आहे ते डोळ्यासमोर? बरं, आता आपण अगदी टप्प्याटप्प्याने जाऊया. आपलं तसं वेळेची काही काळजी नाही, कारण सगळ्या स्टँडर्ड गोष्टी तुम्हाला दिल्या आहेत. सिलेबस झाला नाही असं काही तक्रारीला जागा नाही आहे. तर z = 0
म्हणण्याक्षणी काय येतं? हे प्लेन बरोबर आहे. झेड इक्वल टू म्हणजे एक्स वाय प्लेन, एक्स इक्वल टू म्हणजे वाय झेड प्लेन बरोबर, आणि वाय इक्वल टू म्हणजे एक्स झेड प्लेन. तीन बेसिक प्लेन्स चटकन डोळ्यासमोर येतात. आता त्याला ऍक्च्युली ऍक्सिस ट्रान्सफर आता याच्यामध्ये नंतर पुढे जो तेव्हा ट्रान्सफॉर्मेशन मग तेच ऍक्सिस का ऍक्सिस दुसरे घेतलं काय होईल, पण बऱ्याच गोष्टी आहेत तेही तिला यथावत येतील. मग आता एक्स प्लस वाय इक्वल टू म्हणजे कसं प्लेन येतं पटकन. काल एक्स प्लस वाय इक्वल टू आपण काल ती लाईन म्हणत होतो ते ऍक्च्युली प्लेन आहे. ते कसं प्लेन येतं? एक्स प्लस वाय इक्वल 0 हे जेव्हा जेव्हा प्लेनला किती इक्वेशन आपण काल शिकलो त्यामुळे एक इक्वेशन आहे प्लेनला. मग ते जर का एक्स प्लस वाय इक्वल आधी मग अशी झेड इक्वल 0 जर का म्हणलं आपण त्याचा अर्थ काय? झेड इक्वल 0 म्हणजे एक्स आणि वाय वर काहीही रिस्ट्रिक्शन्स नाहीत. एक्स आणि वाय वर काहीही रिस्ट्रिक्शन नाहीत म्हणजे 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. आणि झेड इक्वल 0 प्लेन मध्ये झेड ठरवायचा मला अधिकार नाही आहे. म्हणजे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम म्हणजे मी 2 ठरवू शकतो कुठल्याही दोन असं नाही. काही काही बाबतीत कुठल्याही दोन, काही काही स्पेसिफिक प्लेन्स येतात. झेड इक्वल 0 चे प्लेन आहे त्या बाबतीमध्ये मी झेड ठरवू शकत नाही पण एक्स आणि वाय ठरवू शकतो. एक्स आणि वाय काही. झेड इक्वल 0 प्लेनचा अर्थ एक्स आणि वाय काही ते एक्स वाय प्लेन झालं. आता एक्स प्लस वाय इक्वल 0 हे प्लेन जे आहे तर त्यात आपण इथं जाण्यापूर्वी आधी हे घेऊया. तुमच्या डोळ्यासमोर उभारलं पाहिजे. एक्स प्लस वाय इक्वल टू 0 हे प्लेन कसं आहे आपण परवा शिकलो तो आता पुन्हा घेऊ. एक्स प्लस वाय इक्वल 0 एक इक्वेशन आहे म्हणजे हे प्लेन आहे. एक इक्वेशन म्हणजे प्लेन की ज्यामध्ये एक्स असू शकतं, वाय असू शकतं, झेड असू शकतं, तिन्ही असू शकतात, कुठले दोन असू शकतात, कुठले एक असू शकतं बरोबर. झेड इक्वल टू 1 हे काय? झेड इक्वल टू 1 एक्स काही वाय काही ए प्लेन पॅरलल टू बेसिक एक्स वाय प्लेन ऍट झेड इक्वल टू 1. लक्षात आलं? हे एक्स वाय प्लेन तर हे प्लेन म्हणजे एक्स झेड इक्वल टू 1. तर एक्स प्लस वाय इक्वल टू 0 हे बघताक्षणी तुमच्या डोळ्यासमोर पहिलं काय यायला पाहिजे म्हणजे इक्वेशन्स. हा ऍक्च्युली आता आजच्या आपण म्हणतो की आपलं शिक्षण साचेबद्ध झालेलं आहे. आता हे व्हिज्युअल ऍक्च्युली डिझाईनचे काही आता तुम्हाला अहमदाबादला एक बीडेस म्हणून एक हे आहे कोर्स आहे माहिती आहे तुम्हाला. बीटेक बीटेक किंवा BSc सगळं बीडेस बॅचलर इन डिझाईन मास्टर डिझाईन अहमदाबादला खूप मोठं हे आहे. त्या ह्याच्यामध्ये आता व्हिज्युअलायझेशन हा याच्यावर एक चॅप्टर होऊ शकतो. इतकं ते कठीण गहन आहे. आता एक्स प्लस वाय इक्वल 0 ह्याचा मी कसा विचार चालू करणार? हाऊ विल यू स्टार्ट थिंकिंग? व्हॉट काइंड ऑफ प्लेन इट इज? It can be a line. No, line. It's a plane. x plus y equal to 0 हे इक्वेशन आहे. ते प्लेन कसं असेल? कसं असेल? पहिलं काय त्यामध्ये x plus y equal to 0 मध्ये हे इक्वेशन बघितल्या आता हे ऍक्च्युअली AI बेस्ड जेव्हा जग आता अजून तुम्ही अशा क्रांतीच्या उंबरठ्यावर आहात की मी AI शी फटकून राहतो असं तुम्हाला चालणार नाही. कदाचित जसं आणखी काही वर्षांनी जागतिक पातळीवर काही त्याचे दुष्परिणाम दिसायला लागले. आता ब्लू व्हेल पुन्हा डोकं वर काढलेलं आहे कालच. ब्लू व्हेल गेम जो आहे बघितलं बातमी बघितली. ब्लू व्हेल सदृश आहे तो काय माहित नाही. पुण्यामध्ये एक सुसाईड घेतलेली आहे. असं जागतिक पातळीवर काही होईल आणि मग माहित नाही त्यावेळी पण तो म्हणजे जागतिक पातळी उद्या बंदी म्हणून मी आजपासून अभ्यास करत नाही असं करण्यात काय अर्थ नाही. त्यामुळे AI हे उद्याचं भविष्य आहे. तर आता आपलं नॅचरल इंटेलिजन्स काय आहे? एक्स म्हणजे आपण समजा तुम्ही कुठच्या रस्त्याने चाललाय किंवा पहिल्यांदा खड्डा पटकन पहिला दिसतो म्हणजे माणसाचं लक्ष हे विसंगतीकडे पहिलं राहतं. तसं एक नॅचरल आहे आणि क्रिएटिव्ह किंवा कन्स्ट्रक्टिव्ह हे डेव्हलप करायला लागतं. तर आता एक्स प्लस वाय इक्वल टू 0 हे बघताक्षणी पहिली गोष्ट तुमच्या अंदाजात आली पाहिजे कुठली आहे ती की थोडंसं आपण नकारात्मक म्हणता येत नाही. नकारात्मक नाही म्हणतो आपण थोडा आपण रिव्हर्स लॉजिक विचार केला तर एक्स प्लस वाय इक्वल टू 0 बघितल्या
माझ्या लक्षात काय येते, XY plane. समजा आता असं आहे की एक असं असू नये पण असतं सगळीकडं, एक वर्गामध्ये काही दोन अतिशय हुशार मुलं आहेत. मग शिक्षक वर्गात येतो, बाकीची मुलं बस थांबलेली आहेत आणि तू काय म्हणतो, अरे हा कुठं आहे, बाकी म्हणाले आम्ही इतके आहे त्याचं काय. म्हणजे आता तसं इथं एक्स+y माझ्यामध्ये हिंट मी दिली आहे, त्यातनं तुम्हाला काय येतं पहिला जाणवलं पाहिजे. आत्ता मी उदाहरण दिलं ते उदाहरण इथं लागू केल्यानंतर काय जाणवलं पाहिजे तुम्हाला त्या इक्वेशनमध्ये, झेड नाही आहे. लक्षात आलं का. म्हणजे x+y=0 हे बघताना ते बघतच नाही मी, झेड नाही आहे. झेड नाही याचा अर्थ काय, व्हॉट इज इंडिकेशन. हा झेड नाही म्हणजे प्लेन 2D प्लेन हे सांगणं याला अर्थच नाही ना. म्हणजे काम चुकार विद्यार्थी हे सांगितलं दुसरं काय. म्हणजे विद्यार्थ्याला काम चुकार हे विशेषण द्यायची आवश्यकताच नाही, कारण त्याचं डिफॉल्ट विशेषण आहे. तसं प्लेनला 2D सांगायची गरज नाही ना, प्लेन इज 2D बाय डिफॉल्ट. तर झेड नाही आहे म्हणजे काय, अरे झेडला आता झेड नाहीच आहे ना, मग 45 डिग्री अँगल कुठे आला. झेडचा अँगल नाही आहे. झेड नाही म्हणजे काय, पॅरलल टू नाही. Perpendicular to Z axis. झेड नाही म्हणजे काय की झेड कितीही चालतो त्याला कुठली अट नाही. झेड इज ए एकूण नंबर ऑफ डायमेन्शन 3 वेन वी, अरे पुढे थांबा, पुढे या, पुढे 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 म्हणजे आवाज पुढे या, तुम्ही पुढे या. म्हणजे आवाज मला मी बोलतोय ते तुम्ही ऐकता हे गृहीत धरून, अरे पण पुढच्या बाबा चला म्हणजे नीट ऐकू येईल. तुम्ही पण या. तर Z=0, सॉरी Z=0 नाही, झेड नाही इक्वेशन मध्ये. ॲब्सेन्स ऑफ झेड इन अन इक्वेशन व्हॉट डज इंडिकेट, देयर इज नो डायमेन्शन्स 3 इक्वेशन 1 म्हणजे डिग्रीज ऑफ दे आर 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. हे प्लेन आहे, हे प्लेन आहे म्हणजे याचा अर्थ काय, हे इक्वेशन ही this is also equation of plane, this is also, both are equations of plane. काय फरक आहे, तर हे एक स्पेसिफिक फर्दर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी असतात आपल्याला की वेअर देर इज झेड इज फ्री व्हेरिएबल. झेड वर कुठलीही मर्यादा येत नाही, झेड वर कुठली मर्यादा येत नाही. म्हणजे झेड वर कुठली मर्यादा येत नाही याचा अर्थ काय, तर x+y=0 एवढंच सॅटिस्फाय झालं. x+y म्हणजे z can be anything, z can be anything. Only thing which is to be satisfied is the relation between x and y. So you can choose x, you can choose x, you can choose z. Means the plane will be, ऐकून घ्या, this plane will be set of such points wherein
you can choose whatever z you want, that will be, you will certainly get the corresponding point in the plane. You can also choose whatever x you want, right? You can choose z you want, you can choose x you want. Y will be given to you by the, there is no need of worrying, we are having alternative setup here. So z, you can, I will write the equation. X plus y equal to 0 provides you degrees of freedom in such a manner that you can choose z then you can choose either x or y. You can choose either x or y. Means in the 3 degrees of freedom, z is a free variable. What it tells, you can't choose x and y as you wish. बघा विचार करा, अवघड नाही, फक्त थोडंसं त्या दिशेने विचार केला की एकदम सोपं आहे. 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम म्हणजे काय, तर तुम्ही 2 निवडू शकता. 2 निवडीसवर मग कुठल्या 2 हे प्रत्येक वेळी परिस्थिती अवलंबून आहे. या इक्वेशन आता मग या 2 निवडीचा फरक सांगतो. तो फरक कळल्यानंतर व्हिज्युअलायझेशन ऑफ प्लेन ही एक मोठी संकल्पना आहे. आणि त्यापूर्वी नको तुम्हाला ऍक्च्युली जसं हे असतं मल्टीटास्किंग सीपीयू किंवा कम्प्युटर बेस्ड मल्टीटास्किंग असतं. म्हणजे काय, एकाच बऱ्याच गोष्टी करू शकत असतो. तसं तुमचं थिंकिंग जे आहे, तुम्हाला 2 अवघड संकल्पना दिल्या, तर तुम्ही त्याच्यावर पॅरलल विचार करू शकता का, इन कॉन्शियस स्टेट, इन सबकॉन्शियस स्टेट. ओके, हे एक तरी करूया. x plus y plus z equal to 0. So what does it mean now? In x plus y equal to 0, we are having a free variable z. So when we are having a free variable z, we have complete freedom, and because of that complete freedom, you can select any 2. Either you can select xy, equation will give you z. You can choose xz, equation will give you y. You can choose yz, equation will give you x. But in this case, you can choose either of x and y and always z. But you can't choose x and y. लक्षात का, म्हणजे x इक्वल टू 3 आणि y इक्वल टू 2 हे तुम्ही चूज करू शकता. x आणि y मध्ये एक म्हणजे y इक्वल टू -x हे असणार. अँड z एनिथिंग. सो मग ते प्लेन कसं आला आता, हे प्लेन व्हिज्युअल झाला आता कसं उलट -45 अँगल असणार. लक्षात आलं. ही लाईन जी काय, जे आपण दरवाजा ही लाईन लागली ती, तर असं बरोबर. तसं आता हे प्लेन काय बघा, म्हणजे अजून म्हणजे असं पटकन माझ्या डोळ्यासमोर आलंय प्लेन, असं आलंय का. कसं येईल बघा, म्हणजे आता
व्हिज्युलाइज म्हणजे किती गोष्टी लर्निंग किती अवघड आहे. व्हिज्युलाइज द प्लेन एक्स प्लस वाय प्लस झेड इक्वल टू 0. म्हणजे एक्स म्हणजे असाइनमेंट अशा पाहिजे. काय असाइनमेंट? एक्स प्लस वाय प्लस झेड इक्वल टू 0 ह्या इक्वेशननं डिस्क्राईब केलेल्या प्लेनचं व्हिज्युलायझेशन करणे. कसं येईल? कसं म्हणजे काही काही गोष्टी उपजत असतात, पटकन होतं, पण नाही होत आहे आपला, नाही येत आहे माझ्या डोळ्यासमोर. काय आता काय येत नाही, यायला पाहिजे. प्रश्न बघा म्हण ना, असं आहे का की मी अगदी सोपं म्हणजे खूपच सोपं घेतलं यायला बरोबर सांगतो असं नाही आहे. तसं मग समजा असं मला वेळच काढायचा आहे तर तुमच्यापैकी काय व्हायला पाहिजे होतं? मग एकदम सोबत असतं, एकदम उठायला पाहिजे होता. सर हे असं प्लॅन आहे म्हणजे माझे आता ॲक्च्युली असं मी प्रश्न विचारला तर मग तुम्हाला असं म्हणायचं की नाही एखाद्याला गंमत करायची माझी, तर तो म्हणतो यस बॅड वर्ष आलाय, माझी अडचण काय होईल? माझी अडचण काय होईल? मी म्हणणार की समजा एखाद्या मिस्चिवस विद्यार्थ्यानं येस सर आय हॅव व्हिज्युलाइज द प्लेन एक्स प्लस वाय प्लस इक्वल टू 0, तर त्याला झालेलं नाही किंवा तो खोटं बोलतोय हे प्रूव्ह करायचं मला अवघड आहे. मग कारण मी त्याला कसं झालं हे विचारू शकत नाही ना. कारण ते लक्षात व्हिज्युलायझेशन ही अनुभवण्याची गोष्ट आहे. 3D हे डिस्क्राईब करता येत नाही. तरी आपण थोडा थोडा प्रयत्न केला तर कसा त्याचं स्वरूप कसं असेल? बरं, पहिल्यांदा कुठलंही हे आलं तर ओरिजिनल त्या प्लेनवर असेल का? प्लेनवर असेलचा गोष्ट असेल का? येस, 0 0 0 इक्वल सॅटिस्फाय होत आहे. ओरिजिन विल बी पार्ट ऑफ द प्लेन. Origin will be part of the plane. Now, when origin is part of the plane, आता आपण काय करायचं? 2 degrees of freedom आहे. तर आपण x आणि y 1 1 घेतले. x आणि y 1 1. तर z किती? -2. z -2. एक्स आणि वाय -1 घेतले तर झेड प्लस 2. म्हणजे आता कुठला पॉइंट येईल त्याच्यामध्ये? हे बघा आता आपण आतापर्यंत काय शिकलो होतो की 2 पॉइंट्स मिळाले की मला त्यातनं लाईन, मी शाळेमध्ये 2 वेगवेगळे पॉइंट्स दिसले ते फॉर्म्युला आहे, त्यानं जोडलं की लाईन तयार होते. तसं प्लेन करता काय लागतात? किती पॉइंट्स लागतात? 2 different points form a line. When I connect 2 different points, I can get a line. Similarly for plane, what I need? 3 more काय प्रश्न नाही. 3 पण नुसते 3 नाही. Any 2 different points give me a line, but any 3 different points don't give me a line. Sorry, any three different points don't give me plane. For that, there is a condition. What is that condition? Any 3 different points don't define the plane at all immediately. When they can define a plane? When अरे काही मी वेगळं म्हणजे हे सगळं झालेलं अपेक्षित आहे. अगदी सोपं असेल तर तुम्ही चटकन उत्तर द्यायला पाहिजे, आणि अगदी सोपं झालं असेल आणि येत नसलं चिंता करायची गोष्ट आहे. 3 different points don't give me a plane. There is one condition which must be satisfied. What is that? 2 different points give me a line. 2 different points define a line. What are you discussing? 2 different points define a line. Like that, whether 3 different points always define a plane? Then what is the condition that they define a plane? No, that is different part. 2
अगदी सोपं सोपं असतं. म्हणजे ह्याच्यासारखं सोपं असू शकत नाही. इतकं सोपं सांगणारा व्हिडिओ माझ्या मते उपलब्ध नाही. असेल तर तुम्ही मिळवून द्या. आता एक लाईन आहे, ती लाईन कशी आहे असं जर का तुम्हाला आता लाईन इन्फायनाईट लेंथची आहे तेवढं नको. एक व्यवहार्य मुलाला कळेल एवढं तर मला लाईन डिफाईन करायची आहे. म्हणजे 2 पॉइंट्स लाईन डिफाईन करतात असा जर का प्रश्न विचारला तर त्याचं तुम्ही कसं स्पष्टीकरण कराल? 2 पॉइंट्स लाईन डिफाईन करतात असं तुम्हाला एक स्टेटमेंट आहे आणि ते स्टेटमेंट लहान मुलांना, लहान म्हणजे अगदी लहान नाही, हायस्कूल मुलांना मधल्या मुलांना तर ते कळलं पाहिजे. तर कसं करणार? आता म्हणजे लाईन ते पॉइंट जोडता, पण जोडताना ते स्ट्रेट लाईन आहे का नाही पुन्हा कन्फ्युजन आहे. म्हणून काय करायचं की जी एक स्ट्रेट लाईन एक हा राहिलंच किंवा काठी 1 फूट लांबीची काठी घ्यायची, 1 फूट लांबीची, बरोबर. आणि एक पॉइंट आणि दुसरा पॉइंट आणि काय करायचं ती काठी त्या दोन्ही पॉइंटवर अशी आली की ही ती लाईन झाली. लक्षात आलं का? अगदी सोपं, बरोबर. ही ती लाईन झाली. तसं 3 पॉइंट्स आणि ही एकच लाईन झाली आता, बरोबर. ह्या दोन दुसरी लाईन नाही आहे. 2 पॉइंट मधनं एक आणि एकच रेषा जाते. तसं एक प्लेन तुम्हाला डिफाईन करायचं आहे. समबडी आन्सर, आपण ते थांबूयात, मी त्याच्यावर चर्चा करायला नको. मी मुद्दा येतो थोड्या वेळात. आन्सर व्हेरी करेक्ट आन्सर. तर ते कसं शिकवायचं शाळेत? एक प्रयोग करायचा मला. कसा करता येईल? मी लाईन शिकवायला काय केलं, एक काठी घेतली. शाळेमध्ये काय ना आपल्या कुठं तशा तिथं साध्या शाळेमध्ये उपलब्ध होईल असं आपण काहीतरी शैक्षणिक साहित्य तयार करायचं. एक काठी मिळते त्याच्यावर लाईनची मला कळलं. तसं 3 पॉइंट्स प्लेन डिफाईन करतात. त्याकरता काय करायचं? पुठ्ठा घ्यायचा वही, बरोबर. आणि कुठे 3 पॉइंट हे करायचे. वर्गात काय सांगायचं मुलांना, 3 मुलांना बोलवायचं. आता इथे 3 इथं अशा तिसरा तसा आखला तर तो इथंच आला ना, मग ते एकच पेन झालं, मग त्यांना नीट कळत नाही. मग 3 मुलांना बोलवायचं, त्यांनी ते पॉइंट्स घ्यायचे. पॉइंट्स म्हणजे काय, एक आता पॉइंट कसा हे करायचा तर पॉइंटला असं करायचं, असे पॉइंटर घ्यायचा आणि इथं लाल करायचं त्याला. आणि मुलगा एक थांबेल तर लाल, दुसरा मुलगा एक थांबेल तर निळा, तिसरा तिथं हिरवा. आणि मग मी ते पुठ्ठा घेणार आणि ते तिन्ही पॉइंट कव्हर करणार. तो प्लेन झाला. 3 डिफरंट पॉइंट्स फॉर्म ए प्लेन. परंतु त्या 3 डिफरंट पॉइंट्स not necessarily form a unique plane always. When the third 2 points form a line, and then that line and a point which is not on that line form a plane, or 3 non-collinear points form a unique plane. म्हणजे मग ते काय करायचं, पहिला काठी घ्यायची, त्या 3 मुलांबरोबर 3 कोलिनियर पॉइंट्स घ्यायचे. मग 3 कोलिनियर पॉइंट्स इज नॉट दॅट दे कॅन बी इन ए प्लेन, दे हॅव टू बी इन ए प्लेन बिकॉज दे आर ऑन लाईन, बट दे कॅन बी ऑन मल्टिपल प्लेन्स. म्हणजे मग तो पुठ्ठा घ्यायचा आणि त्या कोलिनियर पॉइंट्स आहेत ना, असा तो पुठ्ठा असा असा वळून दाखवायचा, असा वळून दाखवायचा, जेणेकरून काय होईल, मल्टिपल प्लेन्स होते. आणि ज्या क्षणी ते पॉइंट्स नॉन कोलिनियर आहेत त्यावेळी यू विल. Is it right? So now what will happen? We move here, hoping that we get constant things. So what we would be able to define a plane I hope that the things which I am telling are not. It's not rocket science or relativity theory, but it's not as simple as expected to be. Means it gives some kind of rise to thinking. So, how can I visualize the plane? What we're discussing, the question is, how can we visualize the plane x plus y plus z equal to 0? X plus y plus z equal to 0. How can you visualize that? So, you
new mark coordinate axis. Have a point x equal to 1, y equal to minus 1. What would be z? x1, y. x1, y minus x1, y, x minus 1, y minus 1, z plus 2. Basically, origin is in the plane because x plus 0, 0, 0 is satisfied. Then this would be 1 point. This will be 1 point. So, then what I will do, how I will visualize further? The visualization is not so easy as you think to be. So, what I do, I put it here. So, this is 1, minus 1, minus 1. This is 2 approximately, plus 2. So when this is plus 2, this is plus 2, I have plane. I have plane. This is my, the tip of the stylus is point minus 1, minus 1, 2. 0, 0, 0 is on the plane. Minus 1, minus 1, 2 is on the plane. Then what I will do, I will connect these 2 points first. So I connect these 2 points first like this. 2 points I can connect. One thing is that now I can rotate that. So using 2 points I can rotate. Now, so it is not unique plane, there are multiple planes. To get actual one, what I will take? What I will take now? I will take काय करणार मी? What I will do? अजून तो कुठला करणार म्हणजे x1 y minus 1. Z काय येईल? x1 y minus 1 z0. म्हणजे पॉइंट किती झाला बघा. पहिला झाला 0 0 0. दुसरा झाला -1 -1 0. -1 -1 2 आणि तिसरा झाला 1 -1 0. आता 1 -1 0 कुठला पॉइंट आहे? 1 -1 0 म्हणजे हाच पॉइंट. बरोबर आहे? 1 -1 0 हाच पॉइंट. मग त्यातनं आता काय होईल? So whether am I on the right track? Whether x plus y plus z defines a proper plane, and I can visualize. Whether can I visualize that? So how that plane would be? ते कसं लक्षात आलं का? ते प्लेन कसं असेल? y1 x minus 1 घेतलं तर काय होईल? बरोबर? लक्षात आलं? सो म्हणजे मी जो प्रश्न विचारला आहे ते उत्तर इतकं सोपं तर नाही. आर यू गेटिंग मी? सो यू
टेक इट एज ए, अरे आपण थांबणार वेळ आपल्या त्या पुढचं होणार आहे, तू वेळाकडे बोलू नको लगेच. सो आय गिव्ह यू ॲम्पल टाइम टू थिंक ऑन दिस थीम. सो कीपिंग इट पेंडिंग वी मूव आउट. कारण म्हणजे तुम्हाला थोडासा विचार करायला चालना मिळेल, म्हणजे की आता यानं नेमकं काय होईल. बऱ्याचदा तुम्ही असं लक्षात येतं की आपण जे शिकतो त्याचा काही उपयोग असतो किंवा असत नाही, पण सगळं उपयोग करतात स्वतःला एनरिच करणं. आता अशा काही गोष्टी असं जर का म्हणजे आता खूप एक अतिशय इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आहे की तुम्ही असं काहीतरी काम केलं की तुम्ही एकदमच भारी आहात असं तुम्हाला वाटायला लागलं, तर ते दोन शक्यता असतात. खूपच साधं काम करून तुम्ही जगात एकदम भारी असं वाटलं तर तुमची गणना मूर्खात होईल. अगदी साधी साधी गोष्ट करायची आणि मी कशी ती भारी, म्हणजे मी ती साधी गोष्ट मला जमली यावर मी जगात अव्वल आहे अशी धारणा करून घेणे हे मूर्खवाचं लक्षण आहे. परंतु खरोखरच काही अशा गोष्टी ज्या अवघड आहेत की ज्या मला म्हणजे त्या गोष्टी कळण्यापूर्वीची तुमची स्थिती आणि त्या गोष्टी कळल्यानंतर, म्हणजे ज्याला आपण आता याच्यामध्ये आपण यात वाचलंय की बुद्धाला केवळ ज्ञान प्राप्त झाले त्या झाडाखाली बसल्यानंतर. तर त्याचा अर्थ काय, तर ते होण्यापूर्वी ही वॉज एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन हिज प्री ट्रान्सफॉर्म्ड स्टेट अँड ट्रान्सफॉर्म्ड स्टेट. म्हणजे कार्बनचं हिऱ्यामध्ये ट्रान्सफॉर्मेशन होणं की ज्यामध्ये प्रायर टू ट्रान्सफॉर्मेशन अँड आफ्टर ट्रान्सफॉर्मेशन इज क्लिअरली डिस्टिंग्विशेबल. तसं तुम्हाला तुमची x + y + z = 0 हे प्ले इक्वेशनचं प्ले व्हिज्युअलाइज करा. हे सांगितल्यानंतर सुरुवातीच्या काळात पूर्णपणे गोंधळलेली स्थिती आणि ते प्लेन तुमच्या डोळ्यासमोर आल्यानंतर तुमची ज्याला क्लिअर व्हिजन म्हणतो ते डेव्हलप, म्हणजे ज्याला दिव्य दृष्टी प्राप्त होणे. तर दिव्य दृष्टी प्राप्त झाल्यासारखं हे प्लेन तुमच्या डोळ्यासमोर पाहिजे. दॅट इज वॉट द मेन इम्पॉर्टंट थिंग टू बी. We proceed further in important. Now, in 3D, with no equation entire space, one equation defines a plane, then other equation defines other plane. One equation defines a plane, other equation defines other plane. तुम्ही 2D मध्ये काय शिकला आता? इन 2D म्हणजे जेव्हा हे मी आपण इंट्रोड्यूस केलं त्यापूर्वी हायस्कूलमध्ये एन इक्वेशन डिफाईन्स, त्यावेळी दोन व्हेरिएबल्स होते एक्स आणि वाय. सो वन इक्वेशन इन एक्स अँड वाय डिफाईन्स ए लाईन. वन इक्वेशन एक्स अँड वाय डिफाईन्स ए लाईन. अदर इक्वेशन डिफाईन्स अदर लाईन. And when both equations are to be defined or to exist simultaneously, what happens? Two equations, when you plot on graph, they intersect, right? That is the point. So one equation is a line, two equations are point in 2D. Like that, now in 3D what will happen? One equation is a plane. Two equations be one equation one plane, second equation another plane, and both equations to hold simultaneously is a line. So line has got two equations. Each of them corresponds to a plane. Now, in case of and then two lines, what they will do? Two lines. Where's the point? They will define a point. Now, whether two lines always define, when two lines always define a point, No. what is the exception? They can be parallel. Either they meet or they are parallel. Then I make a statement. If two lines are not parallel, do they define a point?
always? Either two lines intersect. If they don't intersect, they are parallel. Do you have the lines which are neither parallel nor intersect? Skew lines. Those are Skew lines. skew lines. Those are in different planes, and in different planes also they can be. This is one plane, this is other plane. Again, still they can be two parallel lines. But then one line can be this, another line can be this. So these are Skew lines. neither parallel nor intersecting, just skew lines. Now, I will give you a new theme to think. If you are curious, if you find it's worth thinking, then we end up today's session with a new terminology which you must not have heard. Skew planes. You can have Google search, you can take help of Meta AI. Skew planes. Just like when we extend from 2 to 3D, one equation defines a plane. So x plus y equal to 0 is one plane, and x plus y equal to 2, or z equal to 0 is one plane. हे plane झालं बरोबर. Z equal to 1 is other plane. So these two planes never meet because these are Parallel. parallel planes. They never meet. But x plus y equal to 0 and z equal to 0. X plus y equal to 0 is this plane. Come on, x equal to y, positive slope here. X equal to y equal to plane, this plane, and z equal to 0, this plane. They meet in line, this line. Right? So meeting planes and parallel planes. So like that, can there be skew planes? You got the question? Can skew planes exist? If yes, where? If not, we will let it discuss tomorrow. Thank you.